अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं अज मौजूद हाँ जी लाहौर गार्डन। इत्थे मेरे एक दोस्त सन, बड़े पुराने मेरे दोस्त कलीग। उन्होंने मौसीकी का बड़ा शौक सी और शायरी का बड़ा शौक सी। मैं उन्होंने दिनों ये गाने बजाने का जोड़ा है मैंने बड़ा शौक सी। तो असीं अक्सर मैचों से जाते होंदे सी, क्रिकेट के मैच खेलते। तो वो फिर काफ़ी देर तो बाद साडा राबता ख़त्म हो गया, एक दूसरे ना मिल सके। तो हम पिछे मैंने पता लगा कि ये लाहौर गार्डन च रैश खरीद ने। अज मैं उन्होंने रैश से आया वहाँ। तो तकरीबन मेरी मुलाकात जी 10-11 साल बाद इन्होंने हो रही है। देखना मैंने पहचानता है या नहीं पहचानता, घर है ने नहीं है मैंने ये भी नहीं पता है। बहल देने देखने जब अंदर आते हैं मैंने पहचानते हैं या मैं उन्होंने पहचानना या नहीं पहचानता। वो तुम मिलाने अज अपने पुराने साहब का बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहल दी जी देखने अंदरों कौन आता है। उधर साहब दिख सुनाओ कैसे ये तो कमाल करता है। मैं जी असल च अगर दिन च आंदा तो बाकी तो गल्लां असीं करने आ। अगर मैं किसी दिन च आंदा तो फिर तुहानूं मैं नहीं सी दसना है कि मैं बाहर कैमरा लगाया है। लेकिन रात का समा सी, इस वास्ते मैंने कैमरा लाना पिया। तो ज़ाहिर नसीब पहचाने जी बिल्कुल पहचान ले हैं। कितनी देर 10-11 साल बाद बस एक सेकंड लगा है, बस हल्का जिहा पहचाने है। एकड़ी सफेदी आ गई है, बस जी इधर भी आ गई, इधर भी आ गई जी। इंशाल्लाह जी मिल गए ने जी मेरे बहुत पुराने दोस्त। अज तकरीबन 11 तो 12 साल बाद इन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई है। पता लग्या कि ये टाउन के रैश खरीद ने, लेकिन मैनू नहीं सी पता वालम। लेकिन स्पैशली काफ़ी दिनों तो मैं ट्राई करता सी पिया कि इन्होंने मैं मिलने की कोशिश करा। तो अज फिलहाल मिल गए ने। तो चलने जी इन्होंने अज घर पै के इन्होंने दसी अज मेरी गुफ्तगू होनी है। साड़ी साबका गलियाँ ਜਿਹੜੇ क्रिकेट दौर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਜੀ ਉਧਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ याद आ रहा है। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? पंजाबी का तो नहीं, उर्दू का है कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कमाल ही करता है तुसी। आओ जी अदर साहब तशरीफ ले आओ। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। मेरे भरा ने आप पहुंचे ना यार। आओ जी। शेर रखो बस अल्लाह दा करम है जनाब। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के जी तुसी आज मनाज़र देखे ने, मेरा एक साबका पुराना जिगरी यार जिन्हें रा मेरी क्रिकेट दी यादां वाबस्ता सन। तो इन्नियां कोई यादां वाबस्ता सन कि अज बयान करा दे, कुछ तुहाडे नाल डिस्कस करा दे, शेयर करा दे, कुछ इन्हां दियां सुना दे, कुछ अपनियां सुनावां दे। तो पहले इन्हां नाल पुछ लवां कि पंजाबी च गल करना पसंद करोगे कि उर्दू च पसंद करोगे? जी साजिद साहब जिवें तुसी मुनासिब समझो जनाब। मेरा तो ख्याल है टॉपिक साडा बाहरों पंजाबी तो शुरू है तो फिर अज पंजाबी च करने ते फिर नेक्स्ट टाइम भाई ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਘਰੋਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ, ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਡੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, कुछ गाने इन्होंने सुनाने, कुछ इन्होंने कोई शायरी सुननी। हाँ बिल्कुल जी साजिद साहब इस तरह ही याद गल्लां आ रही मेरी? बिल्कुल याद आ गई जनाब। साडे पिंड तो 5 किलोमीटर दूर एक कराची मिल
ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫਤੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰਫ ਭੋਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਾਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਜ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਹਾਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਮੇਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਅਗਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਆਏ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ, ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਤ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੰਮੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਰਹਿ, ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿ, ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭੋਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਉਹ ਅਸਲ ਜੋ ਗੈਟਅਪ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲੈਣਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਜਦ ਹਨ। ਸਾਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਟਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸ਼ੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਾਰੇ ਜੀ ਕਮੀ ਕਾ ਸਾਥ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਸੈਰਮਨੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ
ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਗੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ 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 ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲਾਂਟ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈਗਾ। ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇਰੀ ਸਗੀਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੁਜਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਬੀ ਬੈਠ ਗਏ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਅਦਬੀ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਹਿਲੀਕ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਗੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਖੇਡਣ ਡਿਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਦਾਤ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਖੂਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲਨੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਸੀਕੀ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾਣੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਲਰ ਪ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਚਲੋ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਸਤਾਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਨੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹਮਦੀਆ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲਿਖਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ 9 ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ
ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨੇ, ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ। ਲਾਈਵ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਸਰ। मैं अहमद दे चंद शेर, खास हर किसी अदा में नजर तू आए है, सुबह की खुली फिजा में नजर तू आए है, तू कहाँ नहीं है छुपा मेरे खुदा, इस जहां की हर ज़िया में नजर तू आए है। माशाल्लाह, क्या बात। अब ये चीज़ है कि इंसान अल्लाह ताला को हर हालत में महसूस करता है, वो खौफ हो या उसका कुर्ब हो। जी। खौफ है या कुर्ब है तेरी ज़ाते पाक का, मेरे दिल के हर मकाम में नजर तू आए है। कोई शक नहीं। मुस्कुराने में भी साजिद को है अजर मिले, मुस्कुराने में भी साजिद को है अजर मिले, मुझको तेरी हर जजा में नजर तू आए है, खास हर किसी अदा में नजर तू आए है, सुबह की खुली फजा में नजर तू आए है। तो ये हमदिया कलाम था, ये ज़रूरी था सुनाना। अब उसके बाद मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, जी जी। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫੌਰਨ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? देखो भोला जी, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮਦ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਹਮਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਗਫੂਰ ਰਾਹੀਮ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਰੇ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ ਜਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੇ ਕਲਾਮ ਮਗੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ ਦੀ। वफा इश्क में कभी उछाली नहीं जाती, वफा इश्क में कभी उछाली नहीं जाती, मोहब्बत में दिल की बात टाली नहीं जाती, यहाँ दिल का हुक्म ही चलेगा है जिंदगी, क्या बात है, यहाँ दिल का हुक्म ही चलेगा है जिंदगी, यहाँ अपनी कोई बात पाली नहीं जाती, क्या बात, क्या बात, यहाँ अपनी कोई बात पाली नहीं जाती, मोहब्बत में देना होता है लेना कुछ भी नहीं, मोहब्बत में देना होता है लेना कुछ भी नहीं, तजारत की रीत इसमें डाली नहीं जाती, क्या बात है, क्या तजारत की रीत इसमें डाली नहीं जाती, ये फिर चेहरे का बदल ही दे रंग जर्दी में। और जो महबूब का दीदार नहीं ना होता तो चंगे भले सूरज चेहरे खट्टे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, ये फिर चेहरे का बदल ही दे रंग जर्दी में, वो भी आजमा लें जिनकी लाली नहीं जाती, क्या बात, क्या वो भी आजमा लें जिनकी लाली नहीं जाती, मुझे ही ख्याल यार रहता है दोस्तों, मुझे ही ख्याल यार रहता है दोस्तों, कोई बात मुझसे उसकी टाली नहीं जाती, ये उल्फत तुझे किसी से हो भी जाए साजिद, ये उल्फत तुझे किसी से हो भी जाए साजिद, ये फिर जान लेगी तेरी खाली नहीं जाती, ये उल्फत तुझे किसी से हो भी जाए साजिद, ये फिर जान लेगी तेरी खाली नहीं जाती, वफा इश्क में कभी उछाली नहीं जाती, मोहब्बत की बात टाली नहीं जाती, मोहब्बत में दिल की बात टाली नहीं जाती। लेकिन ये कलाम आपको सुना दिया, पता नहीं आप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी जनाब,
ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਸਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਅਤਬਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਇਲਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ हाँ जी, फिर सारा सिलसिला मिलजुल के जो ना वो फिर सिलसिला चलता है। तो मैं जी बेसिकली मैं भी एक यूट्यूबर हाँ। मेरे यूट्यूब पे 2 चैनल ने, एक पीस ऑफ लैंड के नाम तो मेरा चैनल है, एक कड़क कबड्डी के नाम तो चैनल है। पीस ऑफ लैंड के उत्ते मैं अपनी वीडियो जी टॉन्स वगैरह की लाना वा, तो कड़क कबड्डी के उत्ते मैं कवाली, उस तो बाद कुकलाम ते कबड्डी के मैच जोड़े वो अपलोड करना वा। तो इस तरह ही बस ये सिलसिला जो वो जुड़िया है इन्होंने सारे लोगों के नाल, जिस तरह कि इन्हों का एक चैनल है, तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्होंने होर तरक्की देवे, होर इज्जत देवे, तो इस तरह ही अपना सिलसिला जो इन्हों का अगे चले और ये दुनिया को जनाब अली अच्छा प्लेटफार्म जो है वो दे। दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू अता करे ते असीं अच्छी तहरीक करके दोस्तां वास्ते, दुनिया वास्ते कोई अच्छा लिख सकीए, कोई सबक अमोज चीज़ लिख सकीए ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲੀਆਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਹਿਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਬ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਤਰੀਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਤਰੀਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਲਹਮਰਾ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰ ਰਾਈਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੂਨਮਾਈ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 3 ਵਜੇ, 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਿਦ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਾਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੌਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਆ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਲ ਹਮਰਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।